कल्याणां निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोप शान्तये। यस्यद्वरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्वतं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। सोद स्मार्त आदिगंगर्म निखिलं येन सूत्रतं तप्पै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संगुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विघ्नोर्लभं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री भगवत आज्ञया भगवत कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलो भार्य भर्त पिल्लल प्रार्थना। मम सह कुटुंबाणां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थम् अरोह दृढगात्रता वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी
प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपदेः पूर्णोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। ओम हैमोर्ध्वपुण्ड्रमजहन् मकुटं सुनासं मन्दस्मितं मकरकुण्डलचारुगण्डं बिंबाधरं बहुलदीर्घकृपाकटाक्षं श्रीवेङ्कटेशमुखमात्मनि सन्निधत्ताम्। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇప్పుడే అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. అదుగో బంగారు సింహాసనం మీద వేంచేయబడ్డి స్వామివారికి దక్షిణంగా శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు కూడా చూడండి మరొక బంగారు సింహాసనం మీద వేంచేయబడ్డారు. చక్కటి పుష్పమాలలతో ఆ ఉత్సవమూర్తులకి అలంకరణ చేసి నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు. చూడండి ఎంత శోభాయమానంగా సుందరంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపించడానికి అదుగో గృహస్థులందరి చేత కూడా ఇప్పుడే సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించి అభిజిలగ్నంలో స్వామివారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా కనుల పండుగగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. స్వామివారి నిత్యోత్సవమైనటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవము జరిపేటటువంటి వైఖానస భగవత్శాస్త్ర విధిగా కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు మనకి దర్శనమిస్తూ వైఖానస మరీచి విమానార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే, ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేరులతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఆ క్షణాన్ని తొలగిపోతాయట. అదపరం వక్ష్యామే ఆచార్యస్య మహాత్మనః వైఖానస దేవర్ణే స్తోత్రపాఠమిదంబరో ఎప్పుడే శ్రీయాన్యత్యం భక్త శ్రద్ధాదమున్నదః గురోగేదం భక్త్వా శ్రేయాది పరమాంగళే ఓం దేవరాజ యామాత్రం దేవక్త్యాదుగుణాల్వా భగవాదపరమాల్యం వందే క్షేమసావరే శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభా విగుణో ప్రపద్యమాం అప్పదాచార్య పర్యంతా వందే గుణపరంపరా వందే మన సాక్షాధ్యాతమోత్రఢంపరా భగవాదపరట్టానం స్తోత్ర అర్థ ప్రవర్తకం చందాదత్తరాజనం మమనం క్షీరాబ్దకన్యాసం సూత్రానందమంతదంత విధిగా విజ్ఞానం చేతనం సంసాక్షాత్ ప్రవాదేవద్బంధాచందం శ్రా భక్తానంద గుణపదం విగణదం నిత్యం ప్రపద్యేవం నారాయణం సకలం సకలాపరేంద్రం వైఖానసం భగవానగమాగమేంద్రం భృద్భత్తకాశ్యమనే జివావళేంద్రాన్ సర్వాణహం కులకలం ప్రణమామోర్ద్రాం బ్రహ్మణే దత్రకస్య మహర్షీణాం మధ్యే చిత్తాధనే కులవయేదముదేరయందం శ్రీధాత్రదారమిగరం విగుణోపరేంద్రం భూయా నమామి గుణే గుణం ప్రసన్నం శ్రీ వెంకటేశ నమః ప్రాణాయామ్య. अथये सोदानारायणस्य ढेपदे प्रणोत्तमस्य शिवोऽभिराधवेदस्य सकलाण्डगण ब्रह्माण्डनायकस्य शेषादिवासः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवन्माहङ्गम् आलयशुद्ध्यर्थं मण्डपशुद्ध्यर्थम् उपासनाग्नो सन्निलवर्धे परित्रणादे सर्वाहुद्ध्यर्थं बीजाभरणमाहङ्गं गणार्पणगन्माहङ्गं ब्रह्मदाराधनमाहङ्गं माङ्गल्याराधनमाहङ्गं शुद्ध्यर्थं न्याघवादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नराभरावाप्त्यर्थौ आदौ षक्षणाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्त सुमारेणो दरत्सर्च परमोर्धेणो अपाभिन्नन परिवारिष्य गुणावत्ताकं संगं धर्म इत्तत्पूर्या दिवाश्वा समभासां दासां नमः पदात्मभात् पुण्यात् पुण्यभावेद्यामेतवा मृदा मृदाः मोताब्धं मोत्रवदा सूर्यस्य रश्मेः अप्रणगम्बे जलादेवदं ऋणभावायामे प्रथेर्भावाय रक्ताम्रभावाय आदप्तिभावायामे वर्णस्य नवाधरौ वर्णार्वः क्षितानप्यां उष्मानप्यां वर्णार्वः आधनप्यामे आधनप्यामे आधनप्यां वर्णार्वः
गुणो भाण्डवेदयामि मुखवासनवेदयामि धामहप्यामि सोर्णोपगर्भोपचारः समर्पयामि प्रणामभायते प्रवृत्तोपचारः समर्पयामि प्रीताः वर्धाबन्धो सर्वदेवते लंबल्यम बावरम पुट्टकारः विष्णुपादो दंगलकारः आग्नेयत् पाद्याम हेतुं आत्मवयो संभव वैराजन्देव यत्तां पिषा विदो विरा नामनादेः यावे यत्तां ददादो पद्भाकारमण्डले वम्बो शिक्षवाबा यामे वम्बो छन्दवाबा इन्द्रवाबा यभोर्बदलगदवाबा यामे तत्तत्रे सूत्रपति माबा यामे त्रयजयाबाबा यामे विक्षक्षेणस्य इदवासनो आध्यात्म्यामे गुणोपहारवेदयामि मुखवासनवेदयामि धामहप्यामि सोर्णोपगर्भोपचारः शिवदेवक्षेत्रावः वर्धाबन्धो अदोञ्जावरान् स्वत्रिया राहोय बौद्धहेडज्ञानः वजेशे वाचित सुमण्डाहं गुरोमे पुरुष अस्तु प्रजापति प्रेदाहं प्रेदाहं भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्दु कराळधाम्यन्दु बाबाधाम्यन्दु महादेदः सुभानवद्दन्दावर्धदासु आरे शाम्यन्दु कराळधाम्यन्दु बाबाधाम्यन्दु महादेदः सुभानवद्दन्दावर्धदासु आरे शाम्यन्दु कराळधाम्यन्दु बाबाधाम्यन्दु महादेदः सुभानवद्दन्दावर्धदासु आरे ओं मुदो देवावन्दनो यदवटक्रमे पृथिव्या सप्तामहे यवटवचक्रमे त्रेतादेवदौ सुभानस्वागं गुरे श्रीपदावचक्रमे उट्टो गोपादाभ्यः धर्माधारेण कर्माणि वसदो प्रधानवस्वे इन्द्रस्य दशः तद्विश्वः परमदंसादुरः दिवे वटकृणादं तद्विप्रादोरमण्डवोजा कृपागं दशन्दे लोट्टोर्यत्परं पदौ भद्रगणे विष्णुयामदेवा भद्रमस्य वाक्नपद्यतत्राः शरैरङ्गे सुष्ठभागं दशुर विरिधेव देवन्विदायोः तन्नर्दहन्तिदेवात्रा जर्हं दुरारां पुत्रादोत्रं वन्दिमानो मध्यारे हृदय अर्गन्धाः आदित्यरन्दक्षणतिर्मातापितापुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदरादिध्यानवैद्यरत्नौ सर्वे वेदाः प्रेन्दां सर्वे यज्ञाः प्रेन्दां यत्पन्नक्षत्रं तत्पर कर्वो देवो विषौ यदा वयसो न उदेदे तदनक्षत्रं नयदे सूर्यागच्छेत् यत्र अन्नं पश्येत् कार्य स्यात् पुण्याकयपकृते प्राणायाम्य कर्मणः पुण्याहं बौन्द बृहन्द पुण्याङ्गं रास्तो कर्मः पुण्यां बौन्द बृहन्द पुण्याङ्गं रास्तो स्वस्त्रेन्द्रादहवा सुरपोळा विश्वेदाः सुतरसा श्वारिश्रवेः सुसुरावृत्पद्यदातो प्राणायाम्य कर्मणः सुत्तं बौन्द बृहन्द कर्मणे स्वस्ते कर्मणः सुत्तं बौन्द बृहन्द कर्मणे स्वस्ते हृद्यापव्यर्नपदो भद्यामित्रन्दं मित्रदेवनास्तो अनुराधान् लविडावृतेन्द्रसवेराः प्राणायाम्य कर्मणः हृद्यम्बौन्द बृहन्द कर्मरद्रा कर्मणः हृद्यम्बौन्द बृहन्द कर्मरद्रा हृदयसमृद्धेः पुण्डाकसमृद्धेः भोगटामि यावत्सालवटेतदाद्रा महेरणा जक्रा यावत्सतो हरसत्स्वादेरः उदयवाद्रः तत्पारङ्गशिक्षा यमुनाभो जलेदाद्रः इरण्लवल्लासुयपावगायासु जाजकसिवायासुन्दः अग्नियागर्भन्धरेवरो भास्तारा वसगस्वनामन्दो यादागम्राजवरो याद विद्यासत्याण्डते अवसन्दाना मदस्वजस्वजायापावगास्ताना वसगस्वनामन्दो शिवेन वाजक्षुरा वस्वया वसुया ध्रुवोपप्रस्पं मे सर्वागमग्नेवं मृत्सोगवो वामयवच्छोपरवो जनिताम् यदसम्मरयागणदादे तत्पानानद्यानाम सदा भवनामानहिन्दवः यत्ते विषावणेन सा सुमहं सुगल्वदा तदा प्रबन्धवदत्पादा भवनसुर अपगामग्गस्सन्दमानाभिवृतभोगिम् इन्द्रावसक्तपद्यवेदत्पादा लाभभोगिकम् एको देवोऽप्यं दस्सन्दमानायदावधौ उदानिषन्मुखेदत्पादमत्सदे आपपद्यगदा यज्ञाभिभ्रत्ताभीता तीव्रोरवधामा प्राणेन सखवच्चदागल्ल आदिप्यस्य मृतमाश्लोम्य मामोढागच्छतिवाङ्गनाथ मण्ये बेजानवरसरणेर्नादरवं यदावः अभोगट्टां यौवस्थानवर्जयदाद्र महेणा चक्रे यौवस्वतमहरसत्वादेरः उदयमाद्रः तत्परिशक्षा जमुदा आभोजनेदाजरः दिवसे स्वान्दक्षेदस्वपृथिव्यासम्भव ब्रह्मवच्छतमथे ब्रह्मवच्छता यत्त्वा पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजयणे यप्पो धातुमनादव प्रणन्दपाद्यावधराः प्रणन्दवणवोद्या प्रणन्द विश्वायवः जातवेद पवित्रवदं पवित्रेण वरागम क्रामदेवदत्तद अग्ने कृत्वा कृतो गम्णं यत्यावत्तवक्षे अग्नेन्द्र ब्रह्मदानवणेभः वाभ्यान्दवदः पवित्रेण विवर्ज्य इदं ब्रह्मवणेभः वैश्वदेवे वणदे देव्यागात् यस्य मुखे सर्वविदवट्टाः तया वदन्तः सदपाद्योढो
वयकस्य अवतारीणा वैश्वरस्वर्माव्रात पादप्राणाना क्षुरामयोः द्यावावृते परिधाव्योमहे प्रतावरेज्ञे वावृतां मृगद्वत्सर्वदर्शमहे विडट्टेर्द उल्महे अग्नयक्रये पुरागवा येन देवावृता येनावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्याब्रह्मणा दम्ब्रह्मणेमहे यप्पावाणेर्देदे श्रवसम्ब्रह्मो सर्वहो वद्वट्टादे सुतदम्मा दर्शना पावालोर्यध्येदे श्रवसम्ब्रह्मो तप्पेदरसुदेदके क्षेरकं दप्पन्मुदोदक पावाणे सुसेने सुदगागो दक्षः श्रवसम्ब्रोढः ब्राह्मणे क्षुदकं विदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेदां तेन सकसरदारेण पावाण्यपरन्दवा प्राजापत्यं पवित्रो सदावगमन्मयं तेन ब्रह्मविदावय पोदं ब्रह्मवणेमहे इन्द्रसुरेकवाव्रातो स्वामस्वस्यावृत्समयसा किमाराजा प्रभाव यदवेदमोद्यन्द्याप्रातो तत्सव्या रावणेः गातं यज्ञाय गातं यज्ञे देवे स्वत्रतः स्वसन्मानेभ्यः वोर्जन्तगादवेषं सन्नोत्सव दुपदे संजपरे ओं दिशान्देः प्राच्यान् देवार्द्यवाद्यं दान दक्षिणायां देवादाः पुरामाद्यं दान प्रदेशवापउदे छन्दस्यावः वर्धे वरस्यावाद्यं दान ओर्दायां जगत्संवत्सराय गमनवाद्यं दान अदोदाने लागेभ्यावाद्यं दान वासोत्रे प्रियारे कस्वान् वेदान वेबववारः यत्तावहे प्रहल्लाय स्वसम्नेद दुपदे संजपरे वासोत्रे दक्षया दक्षिण्यागादवद्याः आवक्षरगम यमादस्वति वसनाः विवाह वसो विश्वरूपाण्या विसल सका स्वेव यद्रः सुभगं सुभान् अणोणयान् मकदोमगीयान् आत्मा गोयान् लिखितस्य दन्तोः तबकं वेवेदको धातुप्रदादान् महिमानमेदो सप्त प्राणा प्रबन्धपाठ सप्तक्वाः सप्त इमे लोकाय षण् प्राणागोयान् लिखितः सप्त अदत्तभद्राकरयत् सदर्वे अस्मासन्नं देहसन्नवस्वररूपाः अदत्तविस्वावोणो योनाश्च येन आत्मा ब्रह्मा देवानां पदवेकवीरां प्राणां कटो मृगाणां शरणागर्दाणा कस्वति सर्वणाना स्वाम पवित्रवते द्रेवल्ल शिवदेवक्षणार्वः पडपाद्यप्रदाशप्या खड्गादब्जोर्वः पडपाद्यप्रदाशप्या उत्सवार्थे क्षेमाय वोज पुनरा आगमनाय च सर्वोपचराः తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదిగో ఇప్పుడే కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహోచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహారం చెప్పి ఆ కలశ పూజను కూడా నిర్వర్తించి భగవంతుణ్ణి పూజించేటప్పుడు ఆ కలశంలో ఉదకాన్ని నుంచి పవిత్రీకరణ చేసి పూజా ద్రవ్యాల మీద సంప్రోక్షణ చేసి అదిగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టారు. పంచపాలికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో ఆహార సమృద్ధి జరిగి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి ఇదిగో ఈ సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమం. భగవంతుడిని ఎప్పుడైనా కూడా మనం స్వామికి నివేదన సమర్పిస్తే ఆ నివేదనకు 1000 రెట్లు ఫలాల్ని భక్తులకు అందజేస్తూ ఉంటారు. అంటే స్వామిని మనం ఆరాధించేటప్పుడు మనం ప్రీతితో సమర్పించేటటువంటిది ఫలమైన పత్రమైన పుష్పమైన ఫలమైన చివరికి జలమైనా కూడా ప్రీతితో స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి భగవద్గీతలో ఒక్కాణించారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రేతాత్మనః. అంటే భగవానుడు స్వయంగా అదుగో ఈ సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమంలో స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి రూపాన్ని చూడండి. ఆయన సమస్తములైనటువంటి ఈ సేవలో స్వామివారిని మనం సేవించటం వల్ల సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఇప్పుడే విశ్వక్సేనుడు వారిని కూడా ధ్యానించారు. యస్య ద్విరిదవక్త్రాజ్యా పారిషజ్యా పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుడు వారిని ఆశ్రయిస్తారో ఆరాధిస్తారో ఆయన అడ్డంకులన్నీ కూడా తొలగిస్తారు అని చెప్పి వైఖానసాగమం చెబుతూ ఉన్నది. ఈనాడు భీష్మ ఏకాదశి. స్వామివారు ఆనాడు ఏదైతే భగవత్పరంగా మానవుడి జీవితంలో చేరుకోవలసినటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని గురించి ఆనాడు భీష్మాచార్యులు వారు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రములోనే వివరించారు. అంటే భీష్ముడు అంపశయ్యపై ఉంటే ధర్మరాజు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. భీష్ములు వారు సమాధానమిచ్చారు. అంటే ఆ ప్రశ్నలు ఏంటో చూడండి. కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంత కం కమర్చంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం.
కో ధర్మ సర్వధర్మాణం భవత పరమో మతః కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసార బంధనాత్. అంటే ధర్మరాజు భీష్ముల వారిని ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఈ సృష్టిలో ఒకే ఒక పరమదైవం ఎవరు? మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యమేంటి? ఏ దేవుని స్తుతిస్తే మానవులంతా కూడా శుభాల్ని పొందుతారు? ఏ దేవుని పూజించటం వల్ల మానవులకు శుభాలు కలిగి మరి సర్వధర్మాల్లో కల్లా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ధర్మం ఏది అని చెప్పి ఇట్లా అడిగారట. ప్రబంధారాధనం గర్షే స్వర్ణార్థం ప్రగ్రే మధే మదాయ షడ్బాబా యామే శ్రేష్ఠమాబా యామే అనంతబాబా యా నగరాజమాబా యామే షడశమాధౌ షడార్మహక్షదాప్యాష్మాప్యా షడార్మహ పాధ్యమప్యామే అర్ధంగప్యామే ఆదమప్యా షడార్మహ గుళోభాణవే దేవ ముకులాసనవే దేవ తాంబూర్ణోర్భవఝరాప్యామే షడార్మహ ప్రీతః ప్రణా వరదా బందో అరే కో స్వస్త వేదాసురామక స్వస్తిద వేద నర్మణ స్వస్త బోడాసురోదర స్వస్త ద్యావా ప్రవేశదేతురా స్వస్తే వాయం బ్రవామహే స్వం స్వస్తే భువనస్య పదే భగత్పయ సర్వాగణ స్వస్తే స్వస్యాదిత్యాధో వందః విశ్వే దేవారాధ్య స్వస్తే వైశ్వానరో వసోరగ్న స్వస్తే దేవావంద్రభవ స్వస్తే సుత్రోర్ద్రపాత్మదః స్వత్తవత్రావరణः స్వత్తవతేరేవదే స్వస్తనైందస్యాగ్రస్త స్వసరోదయగదే స్వత్తవందామరజరమసూర్యాచందపథావ పొడాద్దగ్నదాజానతా సంగామేమహే స్వత్తైనందాక్షపరిట్టరమిం మహద్భోదవాయసందవతాలాం అసురాగ్నమందకం సమత్సో ప్రగద్దోరా వివారహేమ అం గోమజమంగసంగంచ స్వత్యాత్రయం మనసా జిదాశ్యో ప్రయదవాడి శరణం ప్రవద్దే స్వసిదం వాదే భయంలోత్ ధ్రువందే రాజావృణో ధ్రువం దేవో ప్రగత్పదే ధ్రువం నైందస్యాగ్రస్తరాటో ధారయితా ధ్రువం శుభం శుభం. స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదుగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇప్పుడే పూజాధికాలు నిర్వర్తించి ఆదిశేషుణ్ణి అనంతుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేసి స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద. ఈ నామాల్లో చూడండి, అనాథరక్షక, అర్థత్రాణ పరాయణ అని చెప్పి భగవంతుడిని గోవిందనామాలతో మనం కీర్తిస్తున్నాం స్వామివారిని. అంటే ఆర్తితో రక్షించేటటువంటి తత్వం ఎవరిది అనంటే అదుగో సృష్టి స్థితి లయకారుల్లో స్థితికారకత్వం మహావిష్ణువుది. కాబట్టి వేవేష్టి ఇతి విష్ణు, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపం వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం ఆర్తితో రక్షించమని చెప్పి అడిగితే ఆ స్వామి రక్షిస్తాడు. అంటే భగవద్భక్తులైనటువంటి అందరినీ కూడా సర్వకుటుంబాలని విశ్వ కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా రక్షించే యజమాని దేవదేవుడెవరు అని చెప్పి అంటే అదిగో స్వామివారే. అందుకే ఆ రక్షణ గుణం స్వామివారిలో ఉంది. కాబట్టి అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ అనేటువంటిది స్వామివారికి నిర్వర్తిస్తూ లోకాన్ని రక్షించమని చెప్పి కూడా ఆ సంకల్పంలో ఆ స్వామిని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే ఆనాడు భీష్మాచార్యులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ఏ దేవుణ్ణి నిరంతరం ధ్యానం చేస్తే నామస్మరణ చేస్తే ఈ జన్మ సంసార బంధం నుండి విముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పి అడిగాడట ధర్మరాజు. అప్పుడు స్వామి చెప్పినటువంటి భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం చూడండి. ఈ లోకానికి ప్రభువు ఎవరు అని అంటే ఇదిగో స్వామివారే దేవదేవుడు, అనంతుడు, పురుషోత్తముడు, ఇదిగో వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆ స్వామిని నామాలతో భక్తితో ప్రపత్తితో స్తుతి చేస్తే, పరిపూర్ణ శరణాగతితో అర్చన చేస్తే, ప్రసన్నమైన మనసుతో ధ్యానిస్తే, ప్రణామాన్ని అర్పిస్తే మానవులందరికీ కూడా సమస్త దుఃఖాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పాడు. చెప్పి ఇంకో మాట అన్నాడు, ఆ పుండరీకాక్షుని పూజించటమే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ధర్మం అన్నాడు. ఎందుకంటే సకల సృష్టి స్థితి లయకారకుడు పరమ మంగళప్రదుడు అయినటువంటి ఇదిగో ఈ దేవదేవుణ్ణి నిత్యం శ్రద్ధాభక్తులతో పూజిస్తే భూలోకంలో జీవించే సమయంలో సంసార బాధలు దుఃఖాలు తొలగిపోయి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే ఉంటుందో మోక్షం అనేది ఆ పరమ పదాన్ని పొందడానికి మార్గం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి భీష్మాచార్యులు వారు విశదీకరించారండి.
ఆ భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి మాటల్లో కూడా ఇంకోటి ఉంది. ఆనాడు శ్రీకృష్ణావతారంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాండవులతో మాట్లాడుతూ ఆగిపోయాడట. పాండవులందరూ కూడా గాబరా పడ్డారట. ఏమైంది, కృష్ణ పరమాత్మ ఏంటి మాట్లాడటం లేదు, సమాధానం చెప్పటం లేదు అంటే అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఒక మాట అన్నాడట. మాంధ్యాతి భగవాన్ భీష్మ తపోమే తద్గతం మనః అని చెప్పి అన్నాడట. అంటే కురుక్షేత్రంలో పవళించి ఉన్నటువంటి అంపశయ్యపై ఉన్నటువంటి భీష్మ పితామహుడు నన్ను స్మరించుకుంటున్నాడు, అందుకే నా మనసు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఓ పాండవులారా బయలుదేరండి, మనమంతా భీష్ముడి దగ్గరికి వెళదాం అంటే ధర్మాలను అవపాసం పట్టినటువంటి ఆ పితామహుడు, శాస్త్రాల్ని పూర్తిగా ఆకలింపజేసుకున్నటువంటి ఆ పితామహుడు మానవాళిని తరించడానికి కావలసినటువంటి మార్గాల్ని స్పష్టంగా తెలిసినటువంటి మహనీయుడు కాబట్టి కొన్ని ధర్మాల్ని బోధిస్తాడు అని చెప్పి ధర్మరాజుకు చెప్పాడట. ఆ ధర్మాలు ఎంత గొప్పవో చూడండి. భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పిన సమాధానం చూడండి, అంతరార్థం ఎంత గొప్పదో. విష్ణు సహస్రనామం చెప్తూ ఉన్నది. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్య భవత్ప్రభు భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షరేవచ అని చెప్పి స్వామి యొక్క అనంతనామాల్ని కీర్తిస్తే మానవ జీవిత అత్యున్నత లక్ష్యమేది అనంటే ఇదిగో ఈ దేవదేవుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించి ధ్యానించి నామస్మరణ చేసి మోక్షాన్ని పొందటమే అని చెప్పి కూడా దానిలో అంతరార్థాన్ని బోధించాడు. అదిగో చూడండి, పూజాధికాలు నిర్వర్తించారు. దీక్షాకంకణ ధారణ స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారండి. ఎంత గొప్పగానో కళ్యాణోత్సవ విధిని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో స్వామివారిని మనం సేవిస్తే అనేకములైనటువంటి సంసార బాధలు, అంటే అటు 10 తరాల వారికి ఇటు 10 తరాల వారికి కూడా నరకాల నుండి విముక్తులై వైకుంఠం చేరుకుంటారు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే స్వామి భగవన్ నామాలు ఎంత గొప్పవో చూడండి. ఆ నామాల్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యాన్ని కూడా ఆనాడు భీష్మ మహాశయుడు అంపశయ్యపై ఉండి మరి కీర్తిస్తూ ఉంటే, అంటే మహావిష్ణువుని ధ్యానిస్తే ఇంత గొప్పగా ఈ ధర్మ బద్ధత తెలిసినటువంటి మహాధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించినటువంటి భీష్మ మహాశయుడు వారు చివరికి అంతర్గతమైనటువంటి స్వామి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి గుణగణాల్ని కీర్తించాడు అనంటే ఒక్కొక్క నామానికి ఉన్నటువంటి పవిత్రీకరణ మనం చూస్తే ఆ నామాల్లో వ్యాపించినటువంటి ఆ భగవత్ తత్వం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో చూస్తూ ఉన్నాం. అదిగో చూడండి, మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఇరువురికి కూడా వామహస్తాలకి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సర్వమంగళకరమైనటువంటి ఆ అమ్మవారిని మనం సేవిస్తే సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయట. ఎందుకంటే ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామి 12 సంవత్సరాలు తపస్సాగిస్తే 13వ సంవత్సరములో కార్తీక మాసము పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రయుక్తం శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీ మహాదేవి పద్మ సరస్సు నుండి ఆవిర్భవించిందండి. అప్పుడంతా కూడా బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా పద్మ సరోవరంలో సముద్భవించినటువంటి ఆ మహాలక్ష్మిని స్తుతించారట. నమశ్రియై లోకధాత్రై బ్రహ్మమాత్రే నమో నమః, నమస్తే పద్మనేత్రాయై పద్మముఖ్యై నమో నమః, ప్రసన్న ముఖపద్మాయై పద్మకాంత్యై నమో నమః, నమో బిల్వవనస్థాయై విష్ణుపత్న్యై నమో నమః. అదిగో మహాలక్ష్మి అమ్మవారి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. సకల లోకాలకు మాతృమూర్తి ఈ తల్లి, బ్రహ్మతేజ సంపన్నురాలు ఆ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు. చిరునవ్వులొలికించే ప్రశాంత ముఖ వచ్చేసండి చూడండి అమ్మవారిది. పద్మముల వంటి కన్నులు, ముఖకాంతులు, మారేడు వనాల్లో నివసించేటటువంటి ఇష్టం కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడికి ప్రియురాలు అమ్మవారు. అనేకానేక సుగంధ ద్రవ్యాలను లేపనం చేసుకున్నటువంటి సకలాభరణ భూషితురాలు అమ్మవారు. వేద విద్యా స్వరూపిణి పద్మహస్త ఆ అమ్మవారు దయామృత వీక్షణాలు ఎవరి మీదైతే ఆ దర్యావృష్టి పడుతుందో వారంతా బ్రహ్మ ఇంద్రాది పదవులన్నీ కూడా పొందుతారట. అదిగో చూడండి, భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ యజ్ఞవరాహస్వామి యొక్క సంవాద గోష్ఠిలో ఆ స్వామివారు అమ్మవారికి ఒక మంత్రోపదేశాన్ని చేశారు. ఓం శ్రీవరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఉహినిజాయ సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో అనుసంధానం చేసి ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వారికి భూసంపద, ధనసంపద, ధనధాన్య ఉద్రి, పుత్ర సంపద కలిగి వారు మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఆనాడే యజ్ఞవరాహస్వామి భూదేవి మాతకు చెప్పాడట. అదిగో అర్చకవరేణ్యులు కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకొని ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు.
స్వామివారి కళ్యాణం విశ్వ కళ్యాణం కాబట్టి లోకములో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా దేవాతి దేవతల్ని కూడా అదుగో మన శేషాచలానికి ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు యజ్ఞముఖంగా. ఎప్పుడైతే దేవతలందరినీ కూడా యజ్ఞముఖంగా ఆరాధిస్తారో ఆ దేవతలంతా కూడా పలికి ఇదిగో ఈ తిరుమలకు చేరుకొని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కూడా మనతో పాటు వీక్షించేటటువంటి భాగ్యం, అంటే దేవతలంతా కూడా వీక్షిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఈ విశ్వంలో ఈ జగ సృష్టికి భగవానుడు కారణం కాబట్టి, ఆయనే సృష్టికర్త కాబట్టి ఈ విశ్వం అనేటువంటిది అంతా కూడా ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని పారద్రోలేటటువంటి జ్ఞాన భాస్కర తేజమై విరాజిల్లుతూ ఉన్నది కాబట్టి అదిగో ఆ అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహ మహోత్సకర్మాంగోపాదరాత్మస్మిన్నే ఆఘార కర్మ కరిష్యే యదోన్మని అజ్ఞాలిం లోక్ష్య యోతోన్మంత్రం సభా శుద్ధం శుద్ధేనామ్నా శుద్ధర్వార్ధార్వార్మోల్దో ఇంద్ర శుద్ధాలాగ శుద్ధ శుద్ధావరోధే శుద్ధారిమ్నదార శుద్ధమధ్యం శుద్ధహణారీ శుద్ధార్థాన్ని దాట్రే శుద్ధాజ్ఞాజ్ఞాయ స్థండలే భూయత్తమావాగయామే మై దేవాద్రమయల్ నామయ్యాదే త్వయ దేహోదే దైవ్యాహోద ఓర్వేట్టా సమ తనవాసుబేరాహ యనామార్గాంగవత్సరాగ విశ్వే దేవాసో అదివాసామే దేవేశ్వర విశ్వే దేవాసో మహాప్రేమ అమారదామధ్వడే సోమరాజల్ల అగ్నమల్లమరబ్బాగామాప్రవాగ్రస్వ ప్రత్యేకప్పన వైశాన్ జత్తములు ఆవరేధే ధర్భానా సప్రేషిణావాహయామే ఓ దళమేద్వాత్తరో రేఖాగాత్ర ప్రోక్షాం లంబగోదమే ధియోయాల ప్రోజాద్ కడలే పుత్రణావాహయామే రేఖాయ స్కందమావాహయామే రణంగ్రహిత్తా యాదవే దోవన సగిత అజ్జనశే అడ్డమ సంతాదమే గర్భాలయామోహ ప్రబ్రహ్మజ్ఞాల్య ఉపావరాహత్యగ్నిదాయ ఉపావరాహత్యగ్నిదాయ ఉపావరాహ ప్రజారల్ల ఆయ ప్రజాపద్యాఖ్య శ్రేణోద్రోడే ఇదరే వాయుమావాహయామేంద్రే అగ్నిమావాహయామే छोड़े ब्रह्मज्ञानम ब्रह्म प्रसाद ब्रह्मांड बाबा यामे प्रजापति बाबा यामे पिता बाबा हिरण्यगर्भ बाबा यामे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः सोमा देरगं सोमा सोमा देरगं नंददादो साधारण वदतः जपायं सोमयाप्ते ओम बो सो बाबा यामे भाग्यंग बाबा यामे नंद बाबा यामे वो बो सो चंद्रमा बाबा यामे सोमादि राम माधव ब्रह्मण बकृष्यामे नमोस्तु कपिडाह ओम राक्षा प्रकृष्यामे प्रकृष्यं दबदाबे प्रणागस्य विटय नमोस्तु कपिडाह ओम राक्षा पात्रदाद्रावदाय अथो सूर्यस्य रश्मेः आबोधाग्र प्रकृष्ट प्राच्य विट्टो सुबोधे स्वधरे जयगन्नधाय विट्टवे महाविट्टो सुबोधे दक्षिणा विट्टो सुबोधे परत्रगोचान्दला विट्टमावागयामे मघाट्व दाट्व सर्वव्यामावागयामे गन्धर्वाद विश्वामराजमानः ब्रह्मण प्रणय अजमानवासं मच्छाप्रण एकं दवदाव इत्वलागस्य विट्टमानोस्तु पीडाः ओम रोक्ष ओम प्रणयश्याम अजमानवासं मच्छाप्रण एकं दवदाव इत्वलागस्य विट्टमानोस्तु सपीडाः ओम रोक्ष ब्रह्मांड बाबा या इंद्र बाबा या अग्नि बाबा या सो बाबा या अग्नि बाबा या प्रजापति बाबा या ब्रह्मांड बाबा या इंद्र बाबा या सो राबा या वरदा राबा या रुद्रा राबा या अबस्वस्य शिवट बाबा या बृहस्पति बाबा या मित्र बाबा या रुण बाबा या आदित्य राबा या श्री बाबा या पुठार बाबा या कृष्ण बाबा या कृष्ण स्वाम बाबा या अबाधज्ञ बाबा यज्ञ विश्वाल देवा राबा या सर्वदेव राबा या आज प्रजापति टन्नर्वामे ब्रह्मणाजी टन्वामे इंद्राजी टन्वामे अग्नियाजी टन्वामे सोमाजी टन्वामे अग्निर्वाभ्यां टन्वामे प्रजापति टन्वामे ब्रह्मणाजी टन्वामे इंद्राजी टन्वामे सुभ्या टन्वामे परभ्या टन्वामे रुद्राभ्याजी टन्वामे अपापस्वस्य वां शिवटवाजी टन्वामे ब्रह्मणाजी टन्वामे मित्राजी टन्वामे रणाजी टन्वामे आत्याभ्याज टन्वामे अश्वभ्याज टन्वामे बोटाज टन्वामे कठाज टन्वामे कठ सोमाज टन्वामे
अवज्ञाजुर्भावे स्वेभ्यो देवेभ्यो जुट्टन्नभावे सर्वदेवेभ्यो जुट्टन्नभावे आज्येन्द्र प्रदर्शयामे चुरन्द्र प्रदर्शयामे अग्निज्योतिरथे सपदे स्वाहा अमृतमुद्वार्वधे अन्तरमक्ष अन्तर्धारादयः प्रत्यट्टहं रक्ष प्रत्यट्टारादयः चित्तदित्वा भ्रात्वच्चिद्यावतो स्वर स्वाहा वाक्पदित्वा भ्रात्वच्चिद्यावतो स्वर स्वाहा देवता भ्रात्वच्चिद्यावतो सोरस स्वाहा यगं दागद प्रवाराः करदं बोर्लावा समुदाकृत्वा मूलाग्राभ्याङ्कृतं स्वर्धयित्वा पावकारवा उदाघारवा दुघारवा किट्टवघारवा देवघारवा तत्वा जलमः अग्निवृषा जलमः देवदप्पदवा सकसाल्यद वक्षदपद्वदालय अयं दद्दण्णाध्यानमय स्वाहा देवल आघार वर्त सुवर्तो बंदो महान्दोरगन्नन्दा दस्वा वायव्यादाग्धेयान्द प्रवदे स्वाहा नेतादि सारान्द इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निरोमाभ्य स्वाहा प्रजापदे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा बलभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अभवस्रस्य वासवट्वय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वर्णाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वावोट्य स्वागट्टाय स्वागट्टाय होमाय स्वाहा औपादज्ञाय स्वाज्ञ स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओं सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्याधरो सावित्रा गृहीत्वा जिह्वा व्याहदेभ्यो देव ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भोर्भव स्वाहा दिधर्ममगत्ताः सर्वधर्ममगत्ताः सर्वधर्ममगत्ताः देवदविदप्राधावेः असदेव सोदानारायणस्य ढेपदे वृणात्वस्य क्षेभोपणिलाधवेदस्य सविलाल्लगोड ब्रह्माण्डनायकस्य षठादिवादनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहि महोत्सवन्माहङ्गौ अपाद्राग्धौ आघारहोमगन्मणे मन्त्रनन्द स्वरवर्ण विधिविपर्यादनिनादत्तप्रायसिद्धार्थम् अदो देवादिवैष्णवोमं गृहेदिदेवन्नस्वार्वदेवन्नस्वार्वदेवन्नस्वा देवदौ दप्रवा ओं मदा देवावन्दना यदा विट्टवदक्रमे पृथिव्या सप्तदा स्वाहा यथा विट्टवदक्रमे त्रेदानदेवदौ सुबाणस्वागुरे स्वाहा श्रीनिवदावचक्रमे विट्टो गोपादाभ्यः तदाम्मादानि स्वाहा विट्टो कर्माणपसयो वृदानपस्वदे इन्द्रस्य दत्सका स्वाहा तद्विष्टोः परमगंसासूर्यः दिवे विडक्राद स्वाहा यद्वप्रादोरवल्लवोजागृभागं तत्सवन्ददे विट्टोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भोर्भव स्व स्वाहा अधिधर्ममगस्ताः सर्वधर्ममगस्ताः सर्वधर्ममगस्ताः देवदविदप्राधावेः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు
భట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే బిగ్గె కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు దేవదమయేదమలేరయందాం శ్రీధాత్రదారమిగలం వికలామలేంద్రం భూయా నవాయ గురైగౌరంబరల్లా శ్రీ విగణదే నమః అస్సేవదాదిరారాజనస్య అచింద్యావృక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం వినేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమయ వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీప్తోజవాయ రాగాదాత్మకైరావృతే అత్మల్మగజ బ్రహ్మాండమండలే ఆదారక్తకౌర్మాండ ప్రతివేక్షరాగరే శ్వేతభ్యవట్టోపరపట్టస్య అదల వితల సుతల సాదల మహీదల సప్తపాదాస్వాపరణే భోలాగ భువర్లాగ ధువర్లాగ మగల్లాగ జలోలాగ తపోలత్యలోగాఖ్యత్వాగస్య అదవాఘే మహాలాలాయమానస్య పడిరాజక్షేరస్య సహస్రపడామణమండలమండలే అష్టదగ్నండండాదండాద్దంబదే లోకాలోకాచలవలయతే లవణలాప్తే పరవ్రతే జంబా ప్రాక్షా సప్తార్ధ్వేపార్ధ్వేపదే భాగేంద్రాదే సత్పరరాజే యామకూటా భృగదాజట్టదే ఇంద్రపహోళాద్భగే హరిపురుడ కింబర ఐరావతాళాం ఇంద్రప్రస్థ బడగ పాంజల్య స్వరాగే పంచాధత్వాద విశీర్ణ భమండలే అఖండాద్భగే జంబోద్భేభే భారతవర్ష భరతఖండ దండకాండే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూమతరేకాయాः శ్రీరంగాదిగ్బాఘే
किट्टा कावेर्योर्मध्य प्रदेशे श्री आदिवराग क्षेत्रे वेंकटाचले दतमोर्वेणान् तदापरेणां तद्वंस्यानां प्रतॄणां चरकाल वित्तीर्य आवाद प्रमाद संवाद वैकुण्ठाक्वलोकेण सारोप्य सामीप्य सायुज्य पदैवोक्षमाद्यर्थो श्री लक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थो तदल्लक्ष्ण प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विचारेण नानाविध धात्वाक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विगणोक्त प्रकारेण परियुक्त प्रकारेण यमाध्र कन्यादावना प्राप्त्यर्थो कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य इडगवाड ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्तकल्याणकलकहम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्करदा पद्माङ्गिद कोणसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैघार्य आगमाक्तप्रकारेण आङ्गीर भारपद्य भारद्वाज त्रयाण प्रमाणद भारद्वागोत्रोद्भवस्य पंचपदवेदेन प्रवर्तमानस्य परत्वस्वावधानस्य पदप्रभादेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोऽप्त्रे आङ्गीर भारपद्य भारद्वाज त्रयाण प्रमाणद भारद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्कारणबोधस्य मूलप्रतिगमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकरुणाप्यावतार उत्तस्वोदवस्य भगवतः सङ्गणावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमादेवधर्मण पौत्राय आङ्गीर भारपत्य भारद्वाज त्रयाण प्रमाणद भारद्वागोत्रोद्भवस्य सहस्रवतारमादानन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आध्यात्मणपुत्राय आङ्गीर भारपत्य भारद्वाज त्रयाण प्रमाणद भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलाग परिवाराय क्रीडकारकयोर दिव्यावरणपूरिताय प्रबन्धभारिदाय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णगणवागण रूढाय अचिन्ताद्वैतयवर स्वभावलाकल्य योजावयर्त्राकराय अखिलशाखाध्यायरो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्र मकररागोजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय जगदसामादवळ सकल वेदाध्यायने भार्गवोत्सवर प्रमाण और वंजाणे प्रमाणवद भार्गवतगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्री महाविष्णोः सुरताङ्गदकेयोर पाधारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवादने अतु सौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिका इव श्यामलाङ्गे उतरे नक्षत्रे कन्याराधो जाताम् अयोनिजाम् मृगसङ्कल्पदलयाम् इमां श्रीदेवीनाम्ने इमां कन्याम् वृणीमहे दास्यामे ऋग्वेदसामादवण सकल वेदाध्यायने कासवत्सानिद्रत्राढे प्रमाणमद कासवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्री महाविष्णोः सुरत्राङ्गदकयोर पाधारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकाम् एव श्यामलाङ्गे रवदे नक्षत्रे मिलनाथो जाताम् अयोनिजां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पदलयाम् इमां भूदेवीनाम्ने इमां कन्याम् वृणीमहे दास्यामे कन्याङ्कणः दास्याविष्टवेदभ्यां ब्रह्मवागेदकर्णया कन्याङ्कलङ्कदासाद्ये सुशीलावेदे प्रेदाहिन्देक्षामे धर्महर्तेध्ये विश्वम्बरस्सर्वदा दक्षिणसर्वदेवताः इमाङ्गल्यां प्रदास्यामे प्रीणादकमलापतेः कन्याधारवत्तसमत्वातुले भवन्तो महान्तोरगन्नन्तो प्रजावद श्रियाम्यदः पुष्कयारददासमो कामस्वमृत्युवानन्दो तस्याग्ने भाजयगमा मोदप्रबोधानन्दः पुष्कयो निकटसमः श्रुत्वा कामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रदग्रहे ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. అదుగో స్వామివారికి ఈ కన్యాదాన కార్యక్రమంలో గోత్రపర్వలతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని ఇప్పుడే విన్నాం.
గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి మహర్షులు కూటస్థపుత్ర పౌత్ర పరంపరలోనిటువంటి వారంతా కూడా ఇప్పుడే మనం ప్రవరగా విన్నాం. అదిగో స్వామివారికి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను మాంగళ్య పూజను గావిస్తూ అదిగో ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణగా ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. అతి పవిత్రమైనటువంటి కళ్యాణ ఘట్టములో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి ఇదిగో విశ్వ కళ్యాణమైనటువంటి స్వామివారి కళ్యాణాదులన్నీ కూడా లోక కళ్యాణం కోసమే. మనకు కావలసినటువంటి శుభాలన్నీ కలిగి అందరూ కూడా బాగుండాలి, స్వామివారి యొక్క దయతో అనుగ్రహంతో స్వామివారి యొక్క దర్శన భాగ్యంతో అర్చా రూపం యొక్క సౌలభ్యంతో కూడా స్వామివారిని వీక్షించేటటువంటి మహద్భాగ్యం లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అదిగో శేషాచలం వైపే చూస్తారు. కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని ఎప్పుడు పొందుదామా, స్వామి యొక్క రూపాన్ని ఎప్పుడు దర్శిద్దామా, అర్చావతార స్వరూపాన్ని స్వామి యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని పొంది తనివి తీరా మనకున్నటువంటి సంపద ఏదైతే ఉంటుందో ఆ భోగభాగ్యాలన్నీ కూడా స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో మన అందరినీ కూడా స్వామి కాపాడాలి అని చెప్పి కూడా స్వామిని మనం కోరుతూ ఉంటాం. అంటే ఆనాడు అరుణోదయ సమయ ముహూర్తం ఆసన్నమైందట. ఆనాడు మరి ఈనాడు మనకి అదిగో అర్చకవరేణ్యులు ఇంత విధిగా వైఖానస భగవశాస్త్ర విధిగా ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా తిరుమలలో నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. మరి ఆనాడు ఎవరయ్యా ఈ కార్యక్రమాల్ని స్వామివారి కళ్యాణం ఇంత విధిగా నిర్వర్తించింది అనంటే ఆనాడు వశిష్ఠ మహర్షే ధరణీదేవిని ఆకాశరాజును పిలిచాడట. శ్రీనివాస స్వామికి పాదపూజలు గావించమని చెప్పి సెలవిచ్చారట. పాలు పన్నీరు అగరు చందన పుష్ప అక్షతలు ధూపదీపాలతో ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామికి పాదపూజ గావించారండి. మరి శ్రీనివాసస్వామిని ఆనాడే ముత్యాల పల్లెకలపై ఆసీనుని చేసి కర్పూర నీరాజనాలిచ్చి విడిది గృహం నుంచి కూడా దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకుని వెళ్ళి రత్నఖచ్చితమైనటువంటి పెళ్లిపీటలపై స్వామివారిని కూర్చుండబెట్టారండి. మనకి తెలుసు, వివాహము జరగబోతూ ఉంటే ఆ కళ్యాణ విధికి కావలసినటువంటి ఏవైతే అవసరాలుంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా దగ్గరకు చేర్చి మరి వశిష్ఠుడు బృహస్పతి బ్రహ్మదేవుడే ఆనాడు వేదమంత్రాలు పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతి అమ్మవారిని పెళ్లిపీటలపై కూర్చుండబెడితే ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారండి ఆనాడు. ఇంత విధిగా ఇప్పుడు నిర్వర్తించినటువంటి గోత్రప్రవలతో మరి అర్చకవరేణ్యులు వైఖానస భగవశాస్త్ర విధిగా కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని ఎంత విధిగా నిర్వర్తించారు ఇప్పుడే మనం చూశాం. వశిష్ఠుడు శ్రీనివాస పద్మావతీదేవులి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదువులందరూ కూడా గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి ఆనాడు పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. అంటే అదుగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి మంగళసూత్రాలను పూజాధికారులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. చూడండి, స్వామివారికి హస్తానికి తాకించబోయే ముందర బ్రహ్మదేవుడు మహేశ్వరుడు అందరూ దేవతలంతా కూడా ఆనాడు పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారట. మరి సరస్వతీదేవి పార్వతీదేవి శ్రీనివాస పద్మావతులిరువురికి కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. గంధర్వులు కూడా గగన మార్గంలో ఉండి పుష్పవృషం కురిపించారట. మరి ఆనాడు పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణం మహావైభవంగా జరిగితే ఉకులామాలిక కూడా ఆనందపరశురాలై వారిరువురిని కూడా దీవించిందట. ఎంత గొప్పగా చూడండి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆనాడు భీష్మాచార్యులు వారు సెలవిచ్చారు అని చెప్పి ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇచ్చకించ జగత్సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా అంతర్బహిష్యత సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః. అంటే ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ మహావిష్ణువు ఆయన ఈ విశ్వంలో బాహ్యాభ్యాంతరాల యందు కూడా నారాయణుడే వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్పి నారాయణోపనిషత్తు కూడా తెలియపరిచిందండి. అంటే ఈ దృశ్యమానం జగత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నారాయణ స్వరూపం కాబట్టి ఈ విశ్వంలో పిలువబడేటటువంటి ఈ వ్యాపన శిలత్వము అనేటువంటిది ధర్మం చేత విష్ణువు అయ్యాడట. అంటే మనం చెప్తూ ఉన్నాం, అనేకములైనటువంటి ఆ మహావిష్ణువును కూడా యజ్ఞోవై విష్ణువు అని చెప్పి కూడా తైత్తిరీయ సంహిత చెప్పింది. అంటే మహావిష్ణువు వేద యజ్ఞ స్వరూపుడవడం చేత సర్వం ఆనే ఉన్నాడు అని చెప్పి కూడా భగవంతుని యొక్క నామాల్లో మనం కీర్తిస్తూ ఉన్నాం. భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాల్లో కూడా సర్వానికి అధినేత ఎవరు అంటే అదుగో స్వామివారే. ఆయన కాలం మనసు నుండి ఆవిర్భవించింది కాబట్టి ఈ భగవంతుడు సాక్షి చైతన్యమై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మనసును అధిగమించి ఉన్నాడు అని చెప్పి కూడా చెప్తూ పురుషయే వేదం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. అంటే భగవంతుడు ఈ సమస్తము కూడా
త్రికాలాల్లో కూడా గోచరించేటటువంటి గొప్ప స్వరూపము అని కూడా స్వామి యొక్క స్వరూపాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా అనేకములైనటువంటి ఈ భయంకరమైనటువంటి నరక ప్రాప్తిని కలిగించేటటువంటి ఈ కలి కల్మషం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కల్మషము అనేటువంటిది వెంకటేశ్వర నామ మంత్రాన్ని జపించటం చేత వినాశనం పొందుతుంది అని కూడా పురాణాల్లో చెప్పి ఉన్నారు. కలికల్మషమత్యుగ్రం నరకార్తి ప్రదం నృణాం ప్రయాతి నిలయం సద్య సకృద్యత్రాపి సంస్మృతే. మనం భావిస్తాం ఏమని అంటే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అదుగో ఆ జగన్నాథుడు ఈ దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులకి ఆయన అతీతంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్మ నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వరూపుడండి ఆయన. ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వము అనేటువంటిది గొప్పది కాబట్టి మరి ముక్తుల పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ అనుభవాల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని. ఎందుకంటే యద్గత్వా ననివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అని చెప్పి భగవద్గీతలో పరమాత్మే చెప్పి ఉన్నాడు 15వ అధ్యాయంలో. అంటే దేనిని చేరితే ఈ జీవులంతా కూడా తిరిగి రాలేరో అటువంటి పవిత్ర పరమగతి ఏది అంటే అదిగో నా నివాసము వైకుంఠము అని కూడా చెప్పారు అనంటే దాని యొక్క ఆంతర్యాన్ని కూడా మనం గ్రహించవచ్చట. ఎందుకంటే ఈ జరామరణాలు లేకుండా అవ్యుడై ఉన్నాడు అని కూడా బృహదారణ్యకోపనిషత్తు తెలియజేస్తుందండి. పురుషుడు అనంటే మనం అనుకుంటాం ఈ దేహంలో నివసించేటటువంటి చైతన్యము ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చైతన్య శక్తి పురుష స్వరూపంగా చెప్తారు. మనందరం కూడా మనం పురుషులం అనుకుంటాం. అదిగో పురుషోత్తముడు ఈనండి స్వామివారు. అసంగోయం పురుష అని చెప్పి కూడా బృహదారణ్యకోపనిషత్తు చెప్పింది. అంటే పురుషునికి ఏ విధమైనటువంటి సంగత్వం లేదు అని కూడా తెలియచేస్తే మన దేహం ఏర్పడక పూర్వమే నేను ఉన్నాను అని చెప్పి కూడా అంటే ఆది పురుష అని కూడా స్వామివారి యొక్క నామాల్లో మనం కీర్తిస్తే అతను ఎంత గొప్ప పురుషుడే నారాయణుడు అని కూడా అదిగో వేదం తెలియచేస్తూ ఉందండి. ఇంత గొప్పగా మనం అనుకుంటాం లోకంలో కనిపించేవన్నీ కూడా క్షరాలు అంటారు, అంటే నాశకరాలు అని. కానీ అక్షరమైంది ఒకటి ఉందండి. అదేది అంటే ఇదిగో క్షరము కానటువంటి నాశరహితుడు సాక్షాత్తు పరమాత్మగా అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అని కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు. యోగో యోగ విదాన్నేత ప్రధాన పురుషేశ్వర నారసింహ ఉప శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమ. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలకు పూజాధికాలు ఇప్పుడే నిర్వర్తించారు. అదిగో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని విధిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను విధిగా ప్రథమముగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రజాపతి స్వామగౌ రాజానుదయ సంతయో వేదండ తాంగత్తే కురత అత కథయితా వేత్రే. వేదనే దేవే వసుంధరా స్యాద్వదా దేవే వాదవే బ్రహ్మవక్షద పరిణాగం సోత్తండన్మణ అరణ్యేర్వ మాంగళసూత్రారణం కురోవే మాంగళధ్యానోత్తస్మత్వ బంధమహాందాడగణ్యంత సంతా సంజా వ్యజుర ప్రజాపా యుద్ధనంజ రోజన రాజమాన స్వబల స్వబబాల కళ్యాణ విమేత్తావయస్వదే దేవాలాగం ధేలకం శృతుగావరమస్మరం ఇంద్ర స్వామం బిబతో క్షేమో అస్తునః.
నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ ఇమమ్మే సోదాగ్నే త్వయా స్వాగ్నేయాధ స్వాహ ప్రజాపదేనత్వదేదాన్నిల్లావిశ్వా జాతా ప్రదావ ఇత్తామ స్వాహ ప్రజాపద్యానాయుసరదే ప్రాంతప్రదాఢో తప్పై స్వాహ చిత్తంజ స్వాహ చిత్తస్వ స్వాహ ఆగోదంజ స్వాహ ఆగోదత్త స్వాహ విజ్ఞానంజ స్వాహ విజ్ఞానంజ స్వాహ మనస్స స్వాహ సక్వయేత్స స్వాహ నిర్దత్త స్వాహ పూర్ణవాదత్త స్వాహ మృగత్స స్వాహ రదంగాంజ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వాహ అధర్మ గతార్మ గతాదప్రాదాభే శివోమనాథ్రవాస్వామనః వైవాయ మహోత్సగన్మాంగౌ అపాద్రాగ్నో రాజహోమం కలిసే ఇమాం రాజారామిత్యవధార్య ఇవాళ అవపామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసల్లరాత్రగ్నవల్లదా ఎల్లారు బబ్రో దేగ్నో రాజాల అవపల్లే దేగ్గాయురత్తమే పరేదంత గదయో మమ స్వాహ ఆదట్టే మమత్మానవస్మై వత్తగ్గస్థిరాభవ అపదట్టపదల్లద సహస్రప్రదాయతః ప్రతమ్మక ప్రాముఖ్యావాది గావయ ముఖం దాదనయాయ ఇవాళ అవపామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసల్లరాత్రగ్నవల్లదా ఎల్లారు బబ్రో దేగ్నో రాజాల అవపల్లే దేగ్గాయురత్తమే పరేదంత గదయామ స్వాహ ఆదట్టే మమత్మానవస్మై వత్తగ్గస్థిరాభవ అపదట్టపదల్లద సహస్రప్రదలాయతః ప్రతమ్మక ప్రాముఖ్యావాది గావయ ముఖం దాదనయాయ సరస్వతే ప్రేతముపగేవాదలే పదే ఇవాళ అవపామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసల్లరాత్రగ్నవల్లదా ఎల్లారు బబ్రో దేగ్నో రాజాల అవపల్లే దేగ్గాయురత్తమే పరేదంత గదయామ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భవ స్వాహ అధిధర్మ గతాహర్మ గతాదేవ దప్రాదావే సర్వప్రాయస్తార్థం దేవాం దశే ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భర్భో స్వస్వాహ అధిధర్మ గతార్మ ప్రాదావే అంతహోమం కలిసే
अग्ने स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा आश्रव दत्त आश्रव दत्त स्वाहा स्वाहा समदे जमे स्वाहा यमसवतोर्मे वासोर सुमे स्वाहा स्वामसेवे तम्मे वाय स्वाहा भयोदे प्रणामे वाय स्वाहा ब्रह्मणे उद्यमे वाय स्वाहा सत्याग्नत्वा प्रियाणे त्वहता त्वहत्वले सत्यालेरावृत हृदय स्वाहा हृदय मद्दाट प्रदान प्रदा प्रजापते स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा दो भक्त स्वाहा प्रदे भक्त स्वाहा स्वक्त स्वाहा अग्नि जल वेद जलंदो जनपदे जल स्वाहा समंगदामिडागदान समस्ते द्वे समंदा विश्वर देवे वृंदान योत्साहा पूर्णागदमत्तवान जोहोदे सर्वमय पूर्णागदे सर्वमेवाप्रोदे वयं पूर्णागदे सम बप्रदट्ट स्वाहा आज्यशेषो इंद्राय जुगोमि स्वाहा इंद्राय जुगोमि स्वाहा तत्तरावदाय अग्नत्रपदो वेदत्रपदो देवत्रपदो प्रवेत्रपदो ब्रह्माद्यास्यप्यल्दा अधिधर्मम गत्सार्वदा देवदप्रादावे आवासवान देवान यदा देवदास्तारं प्रतिष्ठापयामे पवित्रवतं मे भो या स्वाहा वर्णपदपंगं मे भो या स्वाहा प्राच्याविष्टो सदर्वधे सर्वान् प्रवोक्ष्य गन्धविसज्जाद्वत्रोक्ष्य अद्वत्रोक्ष्य तुतोलो विट्टबेरे ध्यानदान ध्यानदान देवदान बोधपादवत्वोद्भाग्यबालप्य बोधे पदे रबदे रत्या सर्वयज्ञ कदम्बवे अग्निर्भवयाद्भवदे आदित्य स्वामो गायताय सताय भलाय सदंज वक्षसे त्रयायुषो आपो जगैदादरः पोष्ट भरतस्वाक्षवरवाद्य जाते भगवान् मध्वल्लभः कायर्वाजावृन् देवोद्दात् सकलमप्पे धवन् श्रीमन् नारायणाय प्यामे धवन् श्री विदादातां प्रतिष्ठापयामे दत्तं ब्रह्मार्पणमस्तु
తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇదిగో లాజి హోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. పూర్ణాహుతిని, అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించి అదిగో ఆ తదుపరి వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లించబోతూ ఉన్నారు. ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. లాజి హోమాదులు నిర్వర్తించారు. లాజములు అంటే ఉరిపేలాలు అని చెప్పి అర్థం. నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా కూడా అదిగో ఇప్పుడే లాజి హోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు భగవంతుడికి. అదిగో వారణమాయిరం కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయికిం. అమ్మవారు గోదాదేవి ఆండాళ్ళు అమ్మవారుగా కూడా మనం చూశాం. పాసురాలతో స్వామివారిని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైంది. అంటే భోగి పండుగ నాడు అమ్మవారి గోదా కళ్యాణమని కూడా ఎంత విశేషంగా విశ్వమంతా కూడా లోకమంతా కూడా నిర్వర్తించారో మనం చూశాం. ఆ స్వామివారి కళ్యాణం గోదా కళ్యాణాన్ని లోకమంతా కూడా మనందరం కూడా జరుపుకున్నాం. అంత గొప్పగా జరుపుకున్నటువంటి అటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తురాలికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో కూడా మనకు తెలుసు. మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరహ అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మాసాల్లో మార్గశీర్ష మాసాన్ని నేను అని చెప్పి ఆ భగవానుడే సెలవిచ్చాడు. అదిగో పుష్పమాలా పరివర్తన కైంకర్యాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. అంటే మన అందరికీ తెలుసు భీష్మమహాశయుడు ఏకాదశి కాబట్టి సుమారు నెలన్నర పైగా బాణాలపైనే పడి ఉన్నాడట. దేహం నిండా బాణాలు, శక్తి పూర్తిగా క్షీణించిందట. అసలే మాఘమాసము, ఎండకి ఎండిపోతూ మంచుకు తడుస్తూ నీరు లేదు, ఆహారం లేదు. మరి ఆయన స్వచ్ఛందంగా మరణం తెచ్చుకోగలడు. కానీ ఇన్ని బాధలు భరిస్తూ ఉండిపోయాడు. ఉత్తరాయణం వరకు ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నాడు. అదిగో స్వామివారికి ధరింపజేసినటువంటి ఈ వరమాలను మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ధారణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యంలో. మరి ఏకాదశి నాడు దేహం నుండి నిష్క్రమించాలి అని చెప్పి భగవంతుడిని తలుచుకున్నాడు. మనసులో శ్రీకృష్ణుని సాక్షాత్కరించుకోగలిగేటటువంటి మహత్తు ఆయనకు ఉంది. తన హృదయ మందిరంలోనే శ్రీకృష్ణునితో మాట్లాడేటటువంటి స్వభావం అయింది. అంత జ్ఞానులైనటువంటి మహనీయులకు ఈరోజు ఆ రోజు అని నియమం ఉండదు అని చెప్పి ఉపనిషత్ చెప్పింది. కానీ ఏ రోజు నిష్క్రమించినా పరమపదం లభిస్తుంది. మరి అటువంటి భీష్మ పితామహుడు అనుకున్నాడట, మాతాపిత భ్రాత నివాస శరణం సుహృత్ గతిగమ్యం సర్వం నారాయణ అనుకున్నాడట. మరి శ్రీకృష్ణునే విశ్వసించాడు కాబట్టి ఆయన ఏనాడు మరణించినా కూడా భగవంతుని యొక్క సాయుధ్యం కలక్కమానదు. అదుగో భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పించినటువంటి అదే వరమాలను మరలా స్వామివారికే సమర్పించారండి. మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఆయన అంపశయిపోయి ఉన్నాడు అంటే ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప ద్రౌపదికి శ్రీకృష్ణుడంటే అత్యంత ప్రేమ. తన గురువు వశిష్ఠుల వారు చెప్పారట, మహత్యాపది సంప్రాప్తే స్మర్తవ్య భగవాన్ హరిహి అని చెప్పి అన్నాడట. నీకు ఎప్పుడైతే ఆపద కలుగుతుందో అప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరించు అని చెప్తే మరి సభ మధ్యలో అతి పరాక్రములైనటువంటి భర్తలున్నా కూడా మరి కౌరులకు బానిసలయ్యారు కాబట్టి ఆ ద్రౌపదీదేవి శ్రీకృష్ణుని స్మరించింది. వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు ఆ ద్రౌపదిని రక్షించాడు. మరి భీష్మ పితామహుడు ఆనాడు ధర్మరాజుకు తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నీ కూడా తీరుస్తున్నాడట. అప్పుడు ద్రౌపదీదేవి అన్నదట నవ్వుతూ, తాత నాడు నాకు జరిగినటువంటి అవమానం జరుగుతూ ఉంటే ఏమయ్యాయి ధర్మాలు అంటే అప్పుడు భీష్మమహాశయుడు అన్నాడట, ఓ ద్రౌపది, నా దేహం దుర్యోధనుడు ఉప్పు తిన్నది, నా అధీనంలో లేదు. కాబట్టి నేను నా దేహం నా మాట వినలేదు, ఘోర పాపం చేశాను అని అన్నాడట. అదుగో తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపనతో సభక్తికంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. కర్మయోగులు ముఖ్యులా, కనుగొనగ జ్ఞానయోగులు ముఖ్యులా, వీరిలో ఎవరు గొప్ప వివరించి తెలియ చెప్పుము అచ్యుతా. నా యందు మనసు నుంచి భక్తిగా నన్ను సేవించువారు జన్మపంథమ్ము నుండి రక్షింతు సత్వరముగా వారిని. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో. నమో